ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬੇहद ਜ਼ਿਆਦਾ दुखद खबर है कि जिस ढंग के नाल गुरु गोबिंद सिंह जी का इत्थे मूर्ति स्थापित की गई है उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। सरकार को दोषियों खिलाफ जल्द तो जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। हरसिमरत कौर बादल ये कहते हुए नजर आए। हरसिमरत कौर बादल के वालों बकायदा ट्वीट भी किया गया है, पर उस तो पहला ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਟਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਦੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਜ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜਿਹਾ ਲਗਾਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। बिल्कुल, इसलिए बकायदा हरसिमरत कौर बादल ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने अपने ट्वीट च लिखा है, महान गुरु साहिबान ਅਤੇ श्री गुरु ग्रंथ साहब अकाल पुरख धर्म शक्ति ਦੇ ਨਿਰਾਕਾਰ ਸਰੂਪ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਬਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਅੰਬੂਜਾ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੋਂ ਮੁਆਫੀ ਮੰਗਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਬਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਵੀ ਸਾਧਿਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦ ਹੈ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ, ਤਾਂ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਜ ਦੀ ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ। बिल्कुल, और हैरानी की गल है कि एक शॉपिंग मॉल के इस तरह नाल मूर्ति जो स्थापित की गई है वो सिख मर्यादा की घोर उलंघना है। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की मूर्ति एक शॉपिंग मॉल के स्थापित की गई। हालांकि हुण विरोध नूं देखदियां होया इसनूं जरूर ढक दिता गया, लेकिन आखिर की मंशा, आखिर क्यों अजिहे जिहड़े ने कदम चुके जाते हैं तां जो विवाद जिहड़ा है इस तरह खड़ा हो जाता है। सो सिख धर्म दे विच इस चीज़ को लैके मनाही है क्योंकि मूर्ति पूजा नूं जिहड़ा है नहीं मन्निया जाता है। सो सांसद हरसिमरत कौर बादल ने यह तस्वीर ते सवाल चुके ने, उन्होंने ट्वीट भी किया है और लगातार जिस तरह के नाल इत्थे मूर्ति है शॉपिंग मॉल में स्थापित की गई है उसनूं लैके तिखा विरोध भी जाहिर किया जा रहा है। किते ना किते फिर एक तो बाद एक जिहड़ियां धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण दी इत्थे कोशिश की गई है। बिल्कुल, सिख धर्म की बुनियाद जिहड़ी है वह गुरेज करती है इस मूर्ति पूजा तो अजिहा ही लगाया गई मूर्ति जिसका विरोध हो रहा है। मॉल दे विच तस्वीर देखी गई है, मॉल दे विच ये मूर्ति स्थापित की गई तो इस ते कार्रवाई की सख्त मंग की जा रही है। आख्या जा रहा है कि इस मामले दे विच जल्दी तो जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए है। तुहानूं दस दईए कि बकायदा जिहड़ी है मूर्ति एक मॉल दे विच लगाई गई है तो आख्या गया कि सिख धर्म की मर्यादा की एक घोर उलंघना है, इसलिए जिम्मेवार सिख कौम तो मुआफी मंगण। अडानी दी मालकी वाली कंपनी अंबूजा मॉल दे विच दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी की यह मूर्ति स्थापित की गई जिसका विरोध हो रहा है। सिख इसलिए जिम्मेवार सिख कौम तो मुआफी मंगण हरसिमरत कौर बादल के वालों ट्वीट किया गया। सरकार को दोषियों खिलाफ जल्द तो जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। तो देखना हुण अहम होएगा क्या इस मामले में कोई कार्रवाई होंदी है। हालांकि हुण जरूर इस मूर्ति नूं ढक दिता गया, लेकिन आखिर अजिही कोशिश ही क्यों की गई, क्योंकि जे कोई सिख मर्यादा नूं मनदा है तो इस तरह की कोई भी हिमाकत नहीं करेगा। लेकिन इत्थे बार बार अजिहियां कुछ घटनावां जो वापरदियां ने किते ना किते धार्मिक भावनावां नूं ठेस पहुंचाउण की कोशिश है और अजिहे विचकार समूह जिहड़ी सिख संगत है उस दे विच भी रोस जिहड़ा है वो पाया जा रहा है। सो साडे नाल गुरचरण सिंह गरेवाल जी SGPC जनरल ਸਕੱਤਰ जुड़ चुके हैं। गुरचरण जी की कहोगे तुसी जिस तरह के नाल ये वाकया होया है शॉपिंग मॉल दे विच बकायदा श्री गुरु गोबिंद सिंह जी का इत्थे बुत लगा दिता गया। देखो पटना साहब जिहड़ा वा गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जिथे जन्म भूमि है जिथे अवतार धारिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सिखां दा एक महान तख्त श्री पटना साहब स्थापित है। ਅਸੀਂ पिछले दिनों देखा कि इतों के जिहड़े मुख मंत्री है नीतीश कुमार उन्होंने गुरु साहब के सत्कार दे विच बहुत सारे कारज किए हैं
ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁੱਚੀ ਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਅਣਜਾਣਤਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਜਾਂ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਿੱਤ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮਰਿਆਦਾ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉੱਥੇ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕੋਗੇ ਕਿ ਆਗਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਦੀ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਤਖ਼ਤ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤਖ਼ਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਲੰਘਣ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੁਤਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵਾ ਉਸ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ LED ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਕੀ ਹੈ ਉਸ ਬਾਬਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤਮਾਮ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਦਮ ਕੋਈ ਪੁੱਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਮਰਿਆਦਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ ਗੁਰਚਰਨ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਅਣਜਾਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਢੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏਗਾ।